السلام علیکم اجاز بھائی. وعلیکم السلام سر جی. اور کیا حال خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کے سن بالکل ٹھیک ٹھاک شکر ہے. کافی عرصے کے بعد ہم نے ویلاگ نہیں بنایا. جی سر جی بالکل. ویورز کی خواہش بھی یہ تھی کہ آپ لوگ باہر نہیں جا رہے. جی ہاں سر. تو درمیان میں رمضان شریف آ گئے. جی ہاں سر. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ مصروف ہو گئے. بالکل سر. تو آج ہم نے چاہا کہ جی ہاں ایک مطلب تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے. جی انشاءاللہ سر. پھر جا کے اپنی سراؤنڈنگ میں جی ہاں کچھ سر. ایسی تاریخی جگہ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. ان کا کوئی کسی نسبت سے کوئی مشہور ان کا جی. کوئی نام ہے. جی جی تو وہاں جائیں ہم لوگ, تھوڑا انجوائے بھی ہو جائے, انشاءاللہ چھوٹی سر. سی ٹرپ ہو جائے اور لوگوں کو جی. دکھائے. جی ہاں سر. ٹھیک ہے. بالکل سر. آج پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سر پتہ نہیں ہے سر. آج چوٹان کو کرری. چوٹان کھیری. ہاں سر یہ خوزدار کا مشہور علاقہ ہے. یہ خوزدار سٹی سے تقریباً یہ ساؤتھ کی طرف ہے, جنوب کی طرف. جی ہاں سر. اور یہ ہارڈلی 1.5-2 کلومیٹر ہوگا. جی ہاں سر تقریباً. تو یہ براوی لفظ ہے چوٹان کو کرری. جی جی. کرری اصل میں لئی کی درخت کو کہتے ہیں. جی جی لائی کو کہتے ہیں. ہاں, بالکل سر. چوٹ ٹیڑے کو کہتے ہیں. جی ہاں بالکل سر. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشہور درخت تھا جی جی لئی کا. جی تو جی. کافی لمبا تھا جی جی. اور اس کی کینوپی زیادہ تھی, شیڈی درخت تھا. جی جی بالکل. تو اس وجہ سے یہ اس کا نام پڑا چوٹان کو کرری. چوٹان کو کرری. جی جی. تو چوٹان کو کرری اصل میں یہ ہے کہ اگر شاخیں کسی درخت کی بڑی ہو جی جی تو ظاہر ہے وہ چوٹ چپوٹ ہوں گے, ٹیڑے پیڑے ہوں گے. بالکل سر بالکل یقیناً. تو پھر اس نسبت سے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے. لیکن تاریخی حوالے سے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی تھی نا, جی جی بالکل, تو وہاں یہ زمیندار لوگ جی بالکل, پھر بارش کے پانی سے اپنی زمین کو سیراب کرنے کے بعد جی جی جا کے اس کے بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اس کے نیچے جا کے آرام کرتے تھے. آرام کرتے تھے. جی ہاں. تو پھر ایک دفعہ زیادہ اونچائی ہونے کی وجہ سے درخت کی جی جی وہاں براوی میں گروک کہتے ہیں, گروک یا لائٹننگ, یہ جی ہاں آسمانی بجلی, آسمانی بجلی, وہ گرا تھا. جی جی. تو تقریباً 1-2 بندے مرے تھے اور کچھ شدید زخمی ہو گئے تھے. وہ ہمارے ہمسائے تھے. جی جی. باقی ایک دفعہ اس پہ نہیں گرا تھا یہ آسمانی بجلی. جی جی. 2-3 دفعہ. اب میرے خیال میں اسی آسمانی بجلی کی وجہ سے وہ درخت کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن نام ابھی تک اس کا ہے, جگہ ہے چوٹان کو کرری. جی جی بالکل سر. ٹھیک ہے. بالکل سر. اب یہ ہمارا یہ کون سا چوک ہے؟ یہ سر باز چوک ہے. باز جو فیلکن چوک کہتے ہیں. فیلکن. تو یہاں اب ہمارا جو فنکار ہے ظفر, جی جی, ان کو بھی اٹھائیں گے. جی انشاءاللہ. کیونکہ جب جائیں گے تو ادھر پھر ہم آبوس بنائیں گے, آبوس دیں گے دونوں ہاتھوں کے. جی ہاں سر. پہلے دیکھو اس کو. جی سر. تو پھر ظفر کو کہ کہاں ہے, آبوس تیار ہوگا. ان کو پھر خشک کرتے ہیں. جی جی. پھر گرنڈ کرتے ہیں. ہاں ظفر بھائی ابھی آ گیا. ظفر تک ہم لوگ پہنچ گئے. جی ہاں. آ جاؤ آ جاؤ. وعلیکم السلام. ظفر خیریت؟ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے. اچھا ظفر بھی پہنچ گیا بھائی. جی ہاں سر. ظفر تو ہمارے پروگراموں کا حصہ ہے تقریباً. جی ہاں سر تقریباً. ہماری ٹیم کا حصہ ہے. ٹیم کا حصہ ہے سر. تو اب چوٹان کو کرری کی طرف ہم لوگ رواں ہیں انشاءاللہ سر. وہاں جائیں گے, نظارہ کریں گے. وہاں گرینری بھی ہے, بالکل سر بالکل, فصلیں ہیں. جی ہاں سر. اور پھر دیکھیں گے کیا ہے. آبوس بنائیں گے. آبوس پتہ ہے کیا ہے؟ جی جی. آبوس اصل میں یہ پکنے کے قریب جب گندم کی فصل ہوتی ہے, جی جی, تو اس سے پہلے اس کو کاٹتے ہیں. جی جی. تو کاٹنے کے بعد پھر اس کو پکاتے ہیں. جی جی. سر آپ کا مطلب ہے یہ انریپ جو گندم ہوتی ہے, ہاں انرائپ ہوتا ہے. جی جی. تو پھر مطلب پھر اس کو پکاتے ہیں. جی جی. آگ کی تپش پہ. اچھا. پھر ان کو رگڑتے ہیں بٹوین 2 پامس. جی جی بالکل. اس کو رگڑ کے پھر ان کا جو چھلکا ہے اس کے وہ نکلتا ہے. جی جی. باقی اس کا گودا رہتا ہے. گودا رکھتا ہے. پھر گرم اگر کھا اس کا ٹیسٹ بہت عجیب قسم کا ہوتا ہے. گرین کلر کا ہوتا ہے. گرین کلر, گرینش ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو آج اگر انتظام ہے تو وہ ہمارے لیے آبوس بنائیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے. جی ہاں میرے خیال سے سر ستو بھی اسی سے بنتا ہے. ستو پھر ماما سے پوچھیں گے براوی میں. ہاں آگے ستو ڈیورنگ پروسیس وہ پکانے کے دوران.
جی جی बात गुफ्तगू करेंगे, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह. फिर एक और चाचा अगर मिला हमें, वो भी गाना गाते हैं. अच्छा अच्छा. और ये हमारे मामा चाचा मामा मिस्कान, जी जी ये माशाल्लाह. काफ़ी मशहूर बिल्कुल इंशाल्लाह. और कौन मश्क और एक्सपीरियंस्ड बंदा है. जी हाँ उनसे भी बात करेंगे अपनी सकाफती यकीनन सर. चीज़ों के बारे में. ज़फ़र भी गाना गाएंगे, जी बिल्कुल. उनकी भी तैयारी अच्छी है, जी हाँ ठीक है. फिर इंशाल्लाह. वो हसन एक ज़मींदार है, जी हाँ सर. वो उन्होंने इंतज़ाम किया है, वो हमें वेलकम कहेंगे. यस सर. तो उसके पास जाएंगे, यस यस. फिर उधर बातें होंगी. इंशाल्लाह. अगर चरवाहों को देखा, उनसे भी बात हमारी होगी इंशाल्लाह. माल मवेशियों के बारे में, क्योंकि यहाँ जी माल सर. मवेशी पालने का रुझान आम है. हाँ मैं इस वजह से कि हमारी जो ज़मीन है जी हाँ सर. ये उनको सूट करती है, बिल्कुल सर यकीनन. ठीक है. जी यहाँ हमारे इलाकों में पानी की कमी होती है, जी हाँ सर. तो इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं माल मवेशी पालने को, बिल्कुल सर. बिल्कुल. हार्डिंग. जी हाँ सर. तो ये देखें, अभी फसलें भी तैयार होने वाली है. जी हाँ सर. अगर कुछ दिनों के बाद जाएंगे तो फसलें पक जाएंगी, फिर आबूस नहीं बनेगा, जी हाँ सर. बिल्कुल. ठीक है. जी, और इसका टेस्ट का वो मज़ा नहीं ले सकेंगे. बिल्कुल सर. अब इस तरफ लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे, जी जी. चोटांग की तरफ जाती है, जी हाँ और सर. फिर ये सीधी सड़क जाती है. अब ये जो लिफ्ट पे हम लोग जा रहे हैं, जी जी. खटान ज़ेरीन खटान की तरफ, जी हाँ सर. तो इस तरफ आगे मीरी बुट है. मीरी बुट मशहूर जगह है, हाँ सर तकरीबन. उसी निस्बत से हम लोग बात करेंगे जब इसकी तस्वीर वहाँ से दिखाएंगे. इंशाल्लाह. ठीक है, क्यों मशहूर है ये भी बताएंगे उनको. जी इंशाल्लाह. फिर राबिया खुजदारी हाँ सर. एक मशहूर हस्ती है, बेशक बेशक सर. फारसी शायर रही है, जी जी. वो भी उसके वहाँ दफन है. इसके बारे में बताएंगे थोड़ी बहुत. जी, जी. इसके लिए अलग से प्रोग्राम हम लोग करेंगे, फिर उधर तफसीली बताएंगे. आज थोड़ा सा टच दे देंगे. जी बिल्कुल सर. बिल्कुल. फिर वहाँ जो चोटांगू किर्री है, जी जी. राइट हैंड साइड पे उसके उधर दो दरियाए, मशहूर जी, दरियाए जी. खुजदार के बहते हैं. जी जी. बह कर वहाँ से फिर जाते हैं, वहाँ दरिया गाज के साथ मिलते हैं, फिर जाके मंचर झील के साथ. जी जी. फिर उनके बारे में बताएंगे, ठीक है. इंशाल्लाह सर. अल्लाह. ये और वो मीरी बुट भी यहाँ से नजर आ रहे हैं, देखें. जी हाँ सर. ये मीरी बुट का नज़ारा है माशाल्लाह. मीरी असल में बिरावी में महल को कहते हैं, महल को कहते हैं. जी जी. महल. और बुट ऊंची जगह हो, टीला. जी हाँ टीला हो. जी हाँ, टीला. बिल्कुल. तो यकीनन. ये तारीखी हवाले से यहाँ एक किला रहा है, जी जी. और गालिबन कहते हैं कि खुजार का सबसे पहला किला जी जी. ये मीरी बुट है. मीरी बुट है. जी हाँ. और मलिक चप जी जी. सुना होगा ना, जी हाँ बिल्कुल. ये भी मीरी बुट से इनके एफिलिएशन है, जी इनका हाँ सर. ताल्लुक है. बिल्कुल सर. अब हम जा रहे हैं न्यामजो से. न्यामजो है ये. जी हाँ सर. और यहाँ देखिए फसलें, टमाटर की फसल जी हाँ सर. और गंदम की फसल तैयार है. प्याज की भी फसल. टमाटर तकरीबन 1-2 महीने में तैयार होगी फसल इसकी. जी हाँ सर. तो अब ग्रीनरी नज़र आ रही है हमें. जी. अब गालिबन ये दरिया खटान है, जी हाँ सर. इसको दरिया रबात कहते हैं. जी जी बिल्कुल. और उस तरफ दरिया कोश्क, जी जी. ठीक है. और रास्ता यहाँ चोटांगरी का, ये है रास्ता. जी हाँ तकरीबन. यहाँ से जाएंगे. मोहम्मद हसन उधर है, हमारा ज़मींदार है कोई, जी हाँ सर. वो गंदम की फसल भी तैयार होने वाली है, ठीक है. और चरवाहा भी खुशकिस्मती से नज़र आ रहे हैं. अगर जी हाँ. उनके साथ मुलाकात हो गई, बात करेंगे, इंशाल्लाह सर. इंशाल्लाह. यकीनन सर. ठीक. बिल्कुल सर. बिल्कुल. और ये बहुत अहम जगह है तारीख़ी लिहाज से. जी हाँ सर. वाकई. और यहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ खुजदार, यहाँ जी जी. वाटर लेवल अप है. जी हाँ सर. वाकई. तो यहाँ फ्लड इरिगेशन होता है हर जगह. इस तरह अगर हुआ जी हाँ माशाल्लाह. तो कुछ सालों के बाद पानी का बड़ा बहरान सामने आएगा, और जी जी. इसकी वजह से मास माइग्रेशन भी हो सकता है. ये जी हाँ सर. बिल्कुल. बड़ा ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए. तो अभी चाहिए कि इनको ट्रिकल इरिगेशन को तरजीह दे दें. जी हाँ सर. यकीनन. ठीक है. गाड़ी यहाँ खड़ी करेंगे. जी हाँ सर. बिलाल मस्जिद भी पास है. जी हाँ सर. ये इधर, ठीक. बिल्कुल सर. बिल्कुल. चलो अभी उतर जाए आप लोग. जी बिल्कुल.